hypnotize me, and I just love. Guess it's why they broke in your soul. I put hoes in NY onto DKNY. Miami, DC, prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty, boy, the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White push the 6 on the Lexus LX 4.5. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast squeeze first, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, note for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay filthy. Richer than richer, so you niggas come and get me. Come on. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess it's why they broke in your soul, baby. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess it's why they broke in your soul, baby. I can fill you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo, 160, swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, your crew run. I know you sick of this lame brand nigga with flows. Girls say he's sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rugs, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Papa freaking, not speaking, leave their ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Obi, dick black like Kobe, watch me roam like. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess it's why they broke in your soul, baby. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess it's why they broke in your soul, baby. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess it's why they broke in your soul, baby. Biggie, 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 can't you see?
Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right, Biggie there, every night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us. Who us? Yeah, Papa and Puff. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC easily. Easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Keep my peace. Cubans with the Jesus peace. With my peeps. Packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. I put O's in NY onto DKNY. Miami, DC, prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty, boy, the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White pushed the 6 on the Lexus LX 4.5. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast, squeeze first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, note for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay filthy. Richer than richer, so you niggas come and get me. Come on. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. I can fill you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, your crew run. I know you sick of this lame brand nigga with flows. Girls say he's sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rugs, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Papa freaking, not speaking, leave that ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Obi, dick black like Kobe. Watch me roam like Romy. Lucky they don't owe me, where to say, show me, homie. Homie. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. Раз, раз, раз. Раз, раз. Раз, 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 два, три, раз.
Рус, Рус.
Вважається гості соглашается класс на дефинициятами стандарта политического колледжа. Через 10 минут будет вечерний выход.
Дорогие гости, перед вами демонстрация лечебных платьев театра моды Намского педагогического колледжа Сартана. Уважаемые гости, сегодня в течение дня работают выставки на втором этаже холля. Работа выставки проведена в достижении профессионального мастерства Республики Саха-Якутия Профи-Экспо 2019. Нанский педагогический колледж показывает мастер-класс выполнения открытки техники фьюжн сувениры из конского волоса. Якутский индустриальный педагогический колледж проводит мастер-класс по технологической возможности использования сварочных тренажеров, творческая деятельность, обучающихся как элемент повышения профессионального мастерства, практические занятия сваркопластин в нижнем положении. Якутский промышленный техникум, ресурсный центр развития профессионального образования для вас показывает мастер-класс по полировке кисти и уходу за ювелирными украшениями, также изготовление национальной посуды чарон, кофея и эсэф. Коммунальный строительный техникум показывает мастер-классы по мозаичным работам. Якутский сельскохозяйственный техникум проводит демонстрации проведения лабораторных анализов профпочты по агрономии и чипированию животных. Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации проводит мастер-классы по правоохранительной деятельности, юридическая государственная, операционная деятельность, логистика и решение кейсов. Якутский базовый медицинский колледж проводит мастер-классы по измерению артериального давления, измерению роста веса, сердечно-легочной реанимации. Профессиональный лицей номер 7 и Якутский технический техникум Сердиса проводит мастер-классы по флагманскому искусству. Якутский колледж связи и энергетики имени Туркина проводит техническое обслуживание, ремонт радиоэлектронной техники. Институт управления при президенте Республики Саха-Якутия проводит тестирование населения. Профессиональный лицей номер 18 Сатинского района села Хаталах проводит мастер-класс по изготовлению украшений для одежды из металла. Все эти выставки проходят на втором этаже, просим посетить.
Уважаемые гости, дорогие ребята, в рамках чемпионата у нас проводится сбор подписей в поддержку на право проведения мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills Competition в 2019 году.
Уважаемые участники и гости, в рамках WorldSkills Россия 2015 в Дальневосточном федеральном округе проходят мастер-классы Намского педагогического колледжа, выполнение открытки, техника фьюзинг, сувениры из конского волоса. Также для вас работает выставочный павильон достижений профессионального мастерства «Профи Экспо 2015». Представлено 50 предприятий. Выставка проходит на втором этаже и на первом. С 10 до 18:00 для вас работают технологические возможности использования сварочного тренажера ТСВ-01 в процессе теоретического обучения. Творческая деятельность обучающихся как элемент повышения профессионального мастерства. Практическое занятие сварки пластин в нижнем положении, стыковое соединение. Проводит Якутский индустриально-педагогический колледж по адресу город Якутск, улица Дзержинского, дом 55. С 10 до 6 полировка, чистка и уход за ювелирными украшениями. Фойе, второй этаж, спорткомплекса «Триумф». С 10 до 6 изготовление национальной посуды Чорон, КТИ и ТЫК. Фойе, второй этаж, спорткомплекс «Триумф». Мозаичная работа. Второй этаж, спорткомплекс «Триумф». Проводит Якутский коммунально-строительный техникум. Демонстрация проведения лабораторных анализ проб почвы, агрономия, чипирование животных. Фойе второго этажа спорткомплекса «Триумф». Измерение артериального давления, измерение рост-вес, измерение жизненной емкости легких, постановка инъекций, сердечно-легочная реанимация. Проводит Якутский базовый медицинский колледж, фойе второй этаж. Также вы можете пройти тестирование населения. Проводит Институт управления при президенте Республики Саха-Якутия, фойе второй этаж, спорткомплекс «Триумф». Приглашаем посетить дефиле «Театр мод Сартана», Намский педагогический колледж. Место проведения — главная сцена. Коллекция «Уличная мода». Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, so pretty. I'm too
гости WorldSkills Russia Дальневосточного федерального округа. Для вас работает выставочный павильон достижений профессионального мастерства Республики Саха-Якутия Профи-Экспо 2020. Место проведения спорткомплекс «Триумф», фойе первый, второй этаж. Также технологические возможности использования сварочного тренажера ТСТ-01 в процессе теоретического обучения. Место проведения Якутский индустриальный педагогический колледж. Для вас выступает театр Мод Сардана, коллекция «Паладай» для молодых девушек.
второй этаж. Перед вами выступили театр от Мамского педагогического колледжа Сардана. Уважаемые гости и участники чемпионата WorldSkills Russia Дальний Восток, для вас работает выставочный павильон достижений профессионального мастерства Республики Саха-Якутия Профи-Экспо 2015 на втором этаже Триумфа.
Уважаемые гости чемпионата WorldSkills 2015, в 12:30 по компетенции ресторанный сервис начинается этап встречи гостей и обслуживания. Уважаемые гости чемпионата WorldSkills 2015, в 12:30 по компетенции ресторанный сервис начинается этап встречи гостей и обслуживания. Внимание участников чемпионата! Ровно в 12:30 отъезжает автобус в столовую Якутского торгово-экономического колледжа. Внимание участников чемпионата! Ровно в 12:30 отъезжает автобус в столовую Якутского торгово-экономического колледжа.
Уважаемые гости чемпионата WorldSkills 2015, буквально через несколько минут по компетенции ресторанный сервис начинается этап встречи гостей и обслуживания. Уважаемые участники и гости чемпионата, на втором этаже спортивного комплекса «Триумф» проходят мастер-классы по полировке, чистке и уходу за ювелирными украшениями. Мастер-классы проводит Якутский промышленный техникум совместно с ресурсным центром развития профессионального образования.
В фойе второго этажа проводят мастер-классы ресурсный центр развития профессионального образования, изготовление национальной посуды Чорон КТЯ ГТК. Внимание участников чемпионата WorldSkills Russia. В 12:30 отъезжает автобус в столовую Якутского торгово-экономического колледжа. В фойе второго этажа Якутский коммунально-строительный техникум проводит мастер-класс под названием «Мозаичные работы». В фойе второго этажа Якутский сельскохозяйственный техникум проводит мастер-классы по направлениям: демонстрация проведения лабораторных анализов почвы и чипирование животных.
Уважаемые гости и участники чемпионата WorldSkills 2015, вашему вниманию по компетенции ресторанный сервис начинается конкурсный этап встречи гостей и обслуживания клиентов. Уважаемые гости и участники чемпионата WorldSkills 2015, вашему вниманию по компетенции ресторанный сервис начинается конкурсный этап встречи гостей и обслуживания клиентов.
Уважаемые гости и участники соревнования WorldSkills Russia 2015. Для вас в фойе первого и второго этажа работает выставочный павильон достижений профессионального мастерства Профи-Экспо 2015. Всего в работе павильона принимает участие 50 предприятий Республики Саха-Якутия. Уважаемые гости и участники соревнования WorldSkills Russia 2015. Для вас в фойе первого и второго этажа работает выставочный павильон достижений профессионального мастерства Профи-Экспо 2015. Всего в работе павильона принимают участие 50 предприятий Республики Саха-Якутия. В фойе второго этажа спортивного комплекса «Триумф» проводится мастер-класс по направлению техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. Мастер-класс проводит Якутский колледж связи и энергетики имени Дудкина. В фойе второго этажа спортивного комплекса «Триумф» проводится мастер-класс по направлению техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. Мастер-класс проводит Якутский колледж связи и энергетики имени Дудкина. В спортивном комплексе «Триумф» проводятся соревнования по системному администрированию. Системные администраторы – движущая сила информатизации общества и ядро любого предприятия.
В фойе второго этажа спортивного комплекса «Триумф» Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации проводит мастер-классы по двум направлениям: правоохранительная деятельность, юридическая гостиная, операционная деятельность в логистике. В фойе второго этажа спортивного комплекса «Триумф» Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации проводит мастер-классы по двум направлениям: правоохранительная деятельность и операционная деятельность в логистике. В фойе второго этажа спортивного комплекса «Триумф» Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации проводит мастер-классы по двум направлениям: товароведение, экспертиза качества потребительских товаров, операционная деятельность в логистике, экономика и бухгалтерский учет. В фойе второго этажа спортивного комплекса «Триумф» профессиональный лицей номер 18 Татинский улус село Харбала проводит мастер-класс по направлению изготовления украшений для одежды из металла. В фойе второго этажа спортивного комплекса «Триумф» профессиональный лицей номер 18 Татинский улус село Харбала проводит мастер-класс по направлению изготовления украшений для одежды из металла. В рамках соревнования WorldSkills Russia 2015 проводятся соревнования по компетенции веб-дизайн. Веб-дизайн – это компетенция, в которой создаются сайты по итогам чемпионата, и у каждого участника будет завершенный проект в виде сайта.
В рамках соревнования WorldSkills Russia 2015 проводятся соревнования по компетенции веб-дизайн. Веб-дизайн – это компетенция, в которой создаются сайты. По итогам чемпионата у каждого участника будет завершенный проект. Вниманию гостей чемпионата WorldSkills Russia 2015 по компетенции ресторанный сервис продолжается конкурсный этап встречи гостей и обслуживания клиентов. Вниманию гостей чемпионата WorldSkills Russia. По компетенции ресторанный сервис продолжается конкурсный этап встречи гостей и обслуживания клиентов.
Внимание! На втором этаже спортивного комплекса «Триумф» проводится выставка павильона достижений профессионального мастерства «Профи-Экспо-2015». На втором этаже спортивного комплекса «Триумф» проводится выставка павильона достижений профессионального мастерства «Профи-Экспо-2015».
В фойе на первом и втором этаже проводится работа выставочного павильона достижений профессионального мастерства «Профи-Экспо 2015».
Внимание! На втором этаже в 13:30 состоится мастер-класс медицинского колледжа сердечно-легочной реанимации. Внимание! На втором этаже в 13:30 состоится мастер-класс медицинского колледжа сердечно-легочной реанимации. Внимание! На втором этаже в 13:30 состоится мастер-класс медицинского колледжа сердечно-легочной реанимации.
Внимание! На втором этаже спортивного комплекса «Триумф» проводятся мастер-классы Намского педагогического колледжа по выполнению открытки техники фьюзинг сувениры из конского волоса. Уважаемые участники и гости WorldSkills Россия 2015 в Дальневосточном федеральном округе, приглашаем вас посетить круглый стол продвижения WorldSkills в регионах России, который состоится с 2 часов в спортивном комплексе «Триумф», блок Б, 2 этаж, конференц-зал, 217 кабинет.
WorldSkills International – это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Основной деятельностью WorldSkills International является организация соревнований профессиональных навыков WorldSkills по более чем 45 специальностям в странах-членах каждые 2 года. WorldSkills International работает с 1946 года. На сегодня WorldSkills International 72 страны-участницы, более 500 компетенций. Всего в наших соревнованиях WorldSkills Russia 2015 Дальневосточного округа принимает участие 41 участник из 7 регионов Дальневосточного федерального округа по 10 компетенциям. Оценивать их работу будут 68 экспертов международного, национального и регионального уровней. Победители полуфинала будут представлять Дальний Восток с 17-23 мая 2015 года на национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills в городе Казани. Организаторами полуфинала национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Россия в Дальневосточном федеральном округе выступили Союз агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Россия, правительство Республики Саха-Якутия, Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров, Ресурсный центр развития профессионального образования, региональный координационный центр WorldSkills Россия в Республике Саха-Якутия. Генеральный партнер – общество с ограниченной ответственностью «Колми». Партнеры – рекламная компания «Рим», Якутская топливно-энергетическая компания,
На втором этаже спортивного комплекса «Триумф» проводится мастер-класс Намского педагогического колледжа по выполнению открытки техники фрюзинг сувениры из конского волоса.
Вниманию участников и гостей WorldSkills Russia 2015. В 2 часа в спортивном комплексе «Триумф» на 2-м этаже в конференц-зале 217 кабинет состоится круглый стол продвижения WorldSkills в регионах России. С 17 мая 2012 года на Генеральной Ассамблее WorldSkills International, проходившей в Южной Корее на острове Чеджу, Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International. Координатором движения в России является Союз Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia. Президент Союза Черных Павел Павлович, технический делегат от Российской Федерации WorldSkills International. К 2015 году в WorldSkills Russia ассоциировано 38 субъектов России, 46 компетенций. Уважаемые гости и участники WorldSkills Россия в Дальневосточном федеральном округе 2015, приглашаем вас в 14:30 на главную сцену, где пройдет мастер-класс поэтапное выполнение авторских причесок и макияжа от абсолютного чемпиона России, мастера модельера международного класса, тренера сборной Республики Саха-Якутия, учредителя и организатора открытого ежегодного чемпионата
по парикмахерскому искусству на Кубок Республики Саха-Якутия, мецената, спонсора многих социальных проектов, студента Северо-Восточного федерального университета, преподавателя авторской школы парикмахерского искусства, президента Общественного фонда поддержки и развития работников индустрии красоты Николай Исаак. Внимание! В 14:30 на главной сцене проводится мастер-класс от студентов-чемпионов по парикмахерскому искусству лицея номер 7. Уважаемые участники и гости полуфинала национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. На сцене на втором этаже, где проходит выставка, сейчас будет проходить традиционный танец пасокой от Якутского колледжа культуры.
Внимание! В 14:30 на главной сцене проводится мастер-класс от студентов-чемпионов по парикмахерскому искусству лицея номер 7. С 16 по 19 апреля 2015 года в городе Якутске проводится полуфинал национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Дальневосточного федерального округа. Основной площадкой проведения чемпионата станет Центр спортивной подготовки «Триумф». На базе нашего центра состоятся соревнования по 8 направлениям: веб-дизайн, кондитерское дело, парикмахерское искусство, поварское дело, ресторанный сервис, сетевое и системное администрирование, ювелирное дело и уход за больными. Соревнования по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей пройдет в специализированном центре КОЛ.
Соревнования по компетенции сварочной технологии проходят на базе Якутского индустриально-педагогического колледжа. В наших соревнованиях принимают участие 41 участник из 7 регионов Дальневосточного федерального округа по 10 компетенциям. Внимание! На втором этаже спортивного комплекса «Триумф» проводятся мастер-классы Якутского промышленного техникума и ресурсного центра развития профессионального образования проводят работы по полировке, чистке и уходу за ювелирными украшениями.
Внимание! С 10 до 6 часов вечера на втором этаже спортивного комплекса «Триумф» проводится выставка павильона достижений профессионального мастерства «Профи-Экспо 2015». С 10 до 6 часов вечера на втором этаже спортивного комплекса «Триумф» проводится выставка павильона достижения профессионального мастерства «Профи-Экспо 2015». В 14:30 на главной сцене спортивного комплекса «Триумф» начинается мастер-класс «Поэтапное выполнение авторских причесок и макияжа». Мастер-класс проводит абсолютный чемпион России, мастер-модельер международного класса, тренер сборной Республики Саха-Якутия, учредитель и организатор открытого ежегодного чемпионата по парикмахерскому искусству на Кубок Республики Саха-Якутия. Меценат, спонсор многих социальных проектов, студент Северо-Восточного федерального университета, преподаватель авторской школы парикмахерского искусства, президент Общественного фонда и поддержки развития работников индустрии красоты Николай Исак.
Уважаемые участники и гости чемпионата WorldSkills Russia 2015, в спортивном комплексе «Триумф» в фойе 1 и 2 этажа для вас работает выставочный павильон достижений профессионального мастерства «Профи-Экспо 2015». Всего в работе павильона принимает участие 50 предприятий Республики Саха-Якутия. Уважаемые участники и гости WorldSkills Russia 2015, в спортивном комплексе «Триумф» в фойе 1 и 2 этажа начинается работа выставочного павильона достижений профессионального мастерства «Профи-Экспо 2015». Всего участие в работе выставочного павильона принимают 50 предприятий Республики Саха-Якутия. Уважаемые участники и гости чемпионата WorldSkills Russia 2015, через несколько минут на главной сцене спортивного комплекса «Триумф» студия красоты Николая Исаак проводит мастер-класс «Поэтапное выполнение авторских причесок и макияжа». Уважаемые участники и гости чемпионата WorldSkills Russia 2015, через несколько минут на главной сцене спортивного комплекса «Триумф» студия красоты Николая Исаак проводит мастер-класс «Поэтапное выполнение авторских причесок и макияжа». Уважаемые гости и участники чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia 2015, на главной сцене спортивного комплекса «Триумф» начинается мастер-класс «Поэтапное выполнение авторских причесок и макияжа». Мастер-класс проводит авторский салон красоты чемпионов России Николая Исаак.
Информация об участии Республики Саха-Якутия в движении WorldSkills. Якутия официально вступила в международное движение WorldSkills Russia в 2013 году. Ресурсный центр развития профессионального образования республики определен региональным координационным центром WorldSkills Russia в Якутии. Якутия стала 10-м регионом, вступившим в члены WorldSkills Russia. Добрый день всем участникам дальневосточного полуфинала конкурса WorldSkills рабочих профессий. Но насколько рабочая профессия парикмахера, стилиста, модельера, не могу сказать точно, потому что, скорее всего, это профессия, которая относится к культуре и искусству. И любой парикмахер, прежде всего, он должен быть художник. В этом уютном зале «Триумф» мы очень рады приветствовать наших гостей с других городов,
потому что настало время, когда мы действительно можем в нашей республике похвастаться таким потрясающим зданием спортивного комплекса «Триумф». Нам может позавидовать и Санкт-Петербург, и Москва. На этой сцене мы второй раз. Первый раз мы были на этой сцене 31 января, когда проводили фестиваль красоты двухдневный «Ленские берега», проводили с помощью поддержки и с помощью Министерства предпринимательства в лице министра Екатерины Ивановны Кормилицыной. И сегодня мы хотим для всех, для школьников, я поняла, для людей, которые хотят выбрать себе новую будущую профессию, продемонстрировать мастер-класс от чемпионов России, которых мы вырастили. А на протяжении 4 лет мы вырастили для республики 30 чемпионов России в области парикмахерского искусства. И сегодня мы готовы вам показать, как выполняется правильно, грамотно макияж, как выполняется поэтапно, грамотно прическа с помощью рук наших чемпионов. И, конечно, я хотела бы вам представить наших лидеров общественного движения, наших звездочек, наших молодых людей, девчонок и мальчишек, которыми гордится в настоящее время наша республика. А может быть и вы, кто-то из вас, присоединится к нам, и в будущем мы получим еще целую армию абсолютно чемпионов России, а может быть и мира. Итак, я хочу представить вам Анастасию Сунташову, чемпионка России олимпийских соревнований 2014 года международного уровня, город Санкт-Петербург, и чемпионка России, город Санкт-Петербург, 2014 год, мастер-парикмахер, визажист, наш общественный лидер. Хочу представить вам Нюргуяну Ахматову, чемпионку России олимпийских соревнований международного уровня в рамках фестиваля «Красноярские берега» 2014 год, сентябрь, и чемпионку России 2015 год, февраль, в рамках фестиваля красоты «Невские берега». Член Союза парикмахеров и косметологов республики, общественный лидер, мастер-визажист. Дальше переходим. Хочу вам представить еще одну чемпионку России, нашу звездочку, чемпионку олимпийских соревнований 2014 года международного уровня, город Санкт-Петербург, и чемпионку 2015 года, февраль, город Санкт-Петербург, фестиваль «Кастаневские берега», Агачонова Элеонора, лидер нашего общественного движения, наша звездочка. Элеонора также будет сегодня выполнять макияж. Вся эта работа будет транслироваться на экран, и вы сможете это все увидеть. Значит, благодаря нашим лидерам общественного движения в салоне чемпионов в салоне авторском Николая Исаак создана школа парикмахерского искусства как для профессионалов, так и для клиентов. И вот эти наши девчонки-чемпионки, они проводят эту школу. Поаплодируем. Общественное движение республики зародилось совсем недавно. Официально мы зарегистрировали это общественное движение 2 года назад. Создан Союз парикмахеров и косметологов, я руковожу им, меня зовут Наталья Викторовна Исаак. И создан общественный фонд поддержки и развития работников индустрии красоты. Есть также президент этого общественного фонда. И есть у нас человек, который открыл окно в Европу, является тренером нашей сборной республики, является абсолютным чемпионом России и также является судьей международного класса, судья международного чемпионата фестиваля красоты «Невские берега». Президент общественного фонда поддержки и развития работников индустрии красоты Николай Исаак. И я забыла еще про одну звездочку. Самая главная правая рука Николая, его помощник, чемпионка России Валентина Владимирова. Сегодня Николай вам покажет 5 причесок, 5 макияжей. Заканчивается. Я думаю, что это не будет долго. Это будет такой полный рассказ, как создается образ, что нужно применить в прическе, какие можно элементы включать, какие исключить.
И сегодняшний мастер-класс у нас называется «Свадебный стилист». Но вы уже увидели, что по образу, который имеют наши модельки, это будет, конечно, у нас сегодня свадьба. Наши модельки потрясающие. Мы вам очень благодарны, думаю, что вы выдержите напряг 3 часа на этой сцене. Зато вы будете очень красивыми, получим массу аплодисментов. Итак, я предлагаю начать мастер-класс, а вас попрошу поддерживать моих чемпионов аплодисментами. Спасибо. Раз. Так, ну, я думаю, меня слышат. Я так думаю. Я, во-первых, рад приветствовать здесь и сейчас, кто находится в этом зале, в этом замечательном зале. Действительно, поистине, самый шикарный зал в нашем городе, и не только в городе, можно сказать, уже даже в России. И на данном этапе, что мы будем проходить, что мы будем смотреть, чему мы будем радоваться, чему мы будем фотографироваться, это свадебная мода. Свадебная мода сейчас наиболее самая стала актуальной. Почему? Потому что все выходят замуж, все женятся, и, значит, соответственно, самым исключительным моментом является это образ невесты. Поэтому мы сегодня поговорим о том, как нужно создавать грамотно, правильно, а для профессионалов будет даже очень интересно смотреть, как создаются действительно поистине настоящие образы в области причесок и в области макияжа. Поэтому сейчас у нас уже есть небольшие заготовки. Заготовки в плане того, что какие-то девушки у нас уже есть макияжем, какие-то у нас только будут создаваться. Поэтому сейчас мы сразу приступим, мы не будем тянуть время. И я начну создавать, то есть, первый образ. На каждый образ у нас будет уходить не больше 15-20 минут. Где, в принципе, если будут у кого-то вопросы, вы можете их задавать. Если что, я буду непосредственно рассказывать и говорить. Так, ну что, первая модель, которая у нас сидит, мы сейчас как видим, у нас идут длинные волосы, ниже плеч. И сейчас мне хочется выполнить прическу не полностью собранную, достаточно распущенную. И при этом, то есть, мне будет необходимо создать основную накрутку со всеми основными деталями. Прическу я буду создавать непосредственно с украшениями, шпильки-невидимки. И также, конечно, наша фиксация основная — это лак и блеск для волос. Одновременно рядом со мной будет стоять мой помощник, который будет мне подготавливать для следующей модели, чтобы у нас было все это по-быстрому. Следующая модель, которая у нас идет готовая, я сейчас попрошу своего помощника, чтобы она мне ее подготовила. Ну что, приступим. Что мы сейчас сделаем? Я сейчас разделю волосы, чуть-чуть назад. Если у нас есть проекция на экран, то это очень здорово. Разделю волосы пробором от уха до уха. При этом я работаю зажимом. Музыку даже можно покруче. Дальше те волосы, которые мы оставили сзади, я разделяю их еще на один небольшой треугольник. Все оставшиеся вот эти вот волосы, которые у меня в руках, я собираю их в хвостик. Обрабатываю волосы лаком. Берем резинку. Канцелярская резинка. Сверху и снизу у меня идут невидимки. И одну невидимку я запускаю в волосы и непосредственно начинаю дальше создавать хвост. Следующую я запускаю также туда. И мы получили с вами вот такой вот хвостик. Теперь дальше, что мне нужно будет сделать?
Поскольку прическа будет достаточно объемная и более распущена на свободных длинных волосах, мне нужно будет сейчас произвести накрутку волос. Для этого у меня заранее подготовлены щипцы. И я беру каждую прядь, в том числе потом я вернусь к этим прядям, обрабатываю лаком. И мы сделаем, наверное, вот так. Также фиксируем и выдерживаем определенное время, пока у нас все это нагреется. Вообще свадебная мода, она достаточно с каждым разом, с каждым годом, она всегда меняется, но поистине у нас всегда остается самое главное, это то, что нужно создавать женственность и нужно создавать индивидуальность каждой невесты. Учитывая наряд, платье, учитывая то, будет ли невеста переодеваться или не будет, сколько она будет находиться в движении, сколько они будут ездить, сколько они будут кататься. В результате чего мы должны создать так, чтобы невеста, как она вышла у нас с утра, так она и осталась до самого позднего вечера, до самого банкета. Чтобы все это поддерживать, как правило, я работаю всегда с невестами так, что когда мы утром создаем образ, мы потом еще в течение дня, перед самим рестораном, после прогулки, невеста ко мне приезжает еще раз, и мы с ней подправляем полностью весь тот образ, который мы создали с утра. Потому что иногда мы используем живые цветы, иногда мы используем, то есть действительно, то есть поистине нормальные какие-то украшения, естественно, макияж, чтобы не было жарко или, не дай бог, там где-то что-то распалось. Соответственно, мы все это создаем, мы все это делаем. Поэтому всегда образ каждой невесты должен быть очень хорошо продуман. Самое долгое, что у нас всегда есть, это окружка. Накручиваем волосы. Выпускаю наши пряди. Выпускаю зажимы. И следующую часть волос мы разделим пробором. Разделим на несколько частей. Зафиксируем одну прядь. И также произведем накрутку. Выпускаем. Берем еще одну прядь. И также производим накрутку. И часть нашей челки, которая у нас есть, мы также производим небольшую легкую накрутку. Переходим к противоположной стороне. Также делим волосы на несколько частей. Обрабатываем лаком. И накручиваем на щипцы. Берем следующую прядь.
зафиксируем. И часть нашей челки мы также немножко прорабатываем. Теперь мой основной хвост, который у меня остался, я буквально чуть-чуть накручу ему концы. И выпускаем. Больше мы пока с этими щипцами работать не будем. Теперь я приступаю к основе всей своей работы, своей будущей прически. Для этого мне сейчас нужно будет весь свой хвост хорошенько протупировать, то бишь начесать. При этом я обрабатываю лаком. Раз прядь, два прядь. И каждое свое движение сопровождаю непосредственно фиксацией. Берем следующую прядь. И все мы это повторяем непосредственно со всем хвостом, который у меня есть. Обработали лаком. И в итоге мы из хвоста получили, то есть достаточно хорошую объемную массивную форму. Сейчас я все лишние волосинки приглажу специальной щеткой. Зафиксирую. И что мы теперь делаем? Из всех этих волос я буду создавать большой валик. Возьмем невидимочками, подкорим его изнутри. Зафиксирую еще раз лаком. И начну его хорошенько растягивать. Когда мы волосы начесываем, у нас происходит то, что мы получаем пластилин. Из волос мы создаем то, что мы действительно хотим видеть. Фиксируем все это шпилечками. И мы получили с вами первую основную деталь, с которой мы будем потом дальше работать. Теперь я перехожу к оставшимся волосам. Вычесываю свою накрутку. Для чего? Для того, чтобы получить себе легкий силуэт накрученных волос. О, у нас свет появился. Теперь треугольник от наивысшей точки брови. Самая наивысшая точка брови – это основная наша деталь. Мы находим его и уходим, разделяем пробором. После чего эту прядь я зафиксирую и нахожу следующую точку и от нее также перехожу. Всю эту часть волос я пока просто закреплю, я с ней работать пока не буду. Дальше. Переходим к нашей височно-боковой зоне. Тупирую немножко у корня. Обрабатываю лаком. Вычесываем. И я увожу ее на свой сформированный валик. Обрабатываем при этом лаком все. Каждую деталь мы прорабатываем очень хорошо, очень красиво, для того, чтобы была действительно поистине чистая, красивая работа. При желании, при необходимости я фиксирую зажимом.
фиксируем нашу полученную основную деталь. Берем шпилечку и просто пока ее закалываем. Дальше мы с ней не работаем. Переходим к противоположной части. Также вычесываем височно-боковую зону, тубируем у корня, обрабатываем лаком, хорошенько обрабатываем для того, чтобы деталь у нас вся с вами получилась. И кладу ее крест-накрест с полученной другой стороны. Берем зажим. Фиксируем. И также прорабатываем лаком, вводим нашу следующую часть. Следующая часть, она идет также на покрывание нашего валика. Берем шпильку и фиксируем. Хорошенько вычесываем все волосики. И теперь лишние зажимы я переставлю немножко. Теперь переходим к той части, которая у нас уже была накручена. Я обработаю волосы блеском. Вычесываем прядь, немножко создаю небольшой жгут и начинаем потихоньку чуть-чуть растягивать эту прядь. Следующую прядь я тоже растяну. Для того, чтобы создать пышность волосам. Теперь немножко приподнимаем к основанию нашего валика. Шпильками фиксируем всю эту нашу часть. Мы сейчас создаем достаточно легкий, нежный образ, не тяжелый, потому что мы сейчас именно делаем, то есть поистине образ невесты. И значит, соответственно, за счет этого мы должны создать действительно мягкость, красоту, нежность и чистоту. Производим фиксацию. Все это у нас мы делаем шпилечками. Вытягиваем красивыми локонами. И немножко, пока вытягиваем волосы, наперед. Дорабатываем каждую деталь. После того, когда мы закончим модель спустится туда к вам зрителям, и вы сможете с ней сфотографироваться и более подробно рассмотреть основную прическу.
Теперь, после того, как мы завершили нашу часть в зале, мы перейдем к нашей передней части. Выпускаем зажимы. Разделяем волосы по пробору. При желании я могу даже немного сделать зигзагообразный пробор. После того, когда мы разделили волосы, я самую маленькую часть оставлю, протубирую немножко волосы у корня, вычешу их, обработаю блеском и начну растягивать. После того, когда я растяну волосы, я все остальные части буду также соединять. Берем клемму и пока зафиксируем наши концы. Пока я оставлю эту деталь, и мы перейдем к нашей противоположной детали. Тубируем немножко у корня. Обрабатываем прядь блеском для волос. И также начинаем растягивать эту прядь противоположной нашей пряди. Обратите внимание, что накрутка, которая у меня была, она мне позволяет создавать определенные те легкие движения, легкие детали, что волос сам у меня струится в руках, и он сам у меня уже ложится, то есть так, как я пожелаю. Линию челки я немножко приподниму. И эти детали мы соединяем вместе. Переходим к нашей противоположной части. Протубирую немножко у корня. Возьму легкую маленькую клемму. И также начну соединять эти пряди. Лишние клеммы убираю. Перейдем сейчас к нашим волосам сзади и, вычесывая оставшиеся пряди, я их выпускаю непосредственно сюда, создавая детали, которые должны повторяться, то есть более легкой такой накрутки.
перейдем к вашим глазам, которые были впереди. Мы также создадим больше накрутки. Произведем фиксацию непосредственно шпилькой. И доработаем сейчас основные все наши детали. Уберем лишние зажимы, лишние кремы. И, естественно, какая же у нас прическа без украшений. Берем наше заготовленное украшение и производим установку всех наших украшений. И мы завершили нашу установку украшений. Для того, чтобы у меня прическа держалась так, как надо, мы сейчас произведем основную дальнейшую фиксацию, дабы у нас все держалось. При этом мы не создавали какую-то высокую прическу, мы не создавали сильно распущенные волосы, потому что если будут сильно распущенные волосы в данном этапе, если мы говорим о свадебной моде, они могут очень быстро распасться, и в итоге никакого эффекта и не будет. Сейчас я создаю основную фиксацию. Музыку можно погромче. И мы с вами готовы встретить нашу первую модель. Вставай. Так, подожди. Покрутись. Это наша первая модель. Сейчас она спустится к вам вниз, и она будет стоять внизу. Вы сможете ее внимательно рассмотреть. Сейчас мы приступим к выполнению нашей следующей модели.
Так, ну что, сейчас мы приступаем к нашей второй модели. Как мы видим, заранее у нас были проработаны волосы. У нас создан хвостик со всей основной массой волос. Волосы были разделены пробором от уха до уха. И непосредственно была произведена накрутка. Теперь, что мы в первую очередь выполняем? Я сейчас волосы обрабатываю блеском, для того, чтобы они у меня были послушными. Следующая часть. Мелкие все детали я фиксирую непосредственно лаком. И что мы теперь делаем с нашим основным хвостом? Мы разделяем его на две равные части. Первая часть. Мы ее зафиксируем, и мы пока с ней работать не будем. Теперь каждую деталь мне нужно протубировать. То бишь начесать. Мы производим начес, фиксируем его лаком, берем следующий зажим и фиксируем. Берем дальше прядь, также тубируем ее. И производим фиксацию лака. И следующая наша последняя прядь. Обрабатываем ее лаком. Выпускаем все пряди, формируем их. Фиксируем. Берем отчет. Вычесываем все мелкие детали. Обрабатываем еще лаком. И начинаем создавать себе основную деталь конструкции. Это будет валик, который у меня будет располагаться на нижней части головы. Берем шпилечки, валим, фиксируем. Создаем нашу деталь. И после того, когда мы создали нашу деталь, мы из половины своего хвоста создали эту большую основную нашу конструкцию. Теперь оставшуюся часть волос я также беру, вычесываю и разделяю эту часть деталь еще на две части. Вычесываем ее, обрабатываем блеском. Чуть-чуть тупирую под основой. И разделяю ее на две части. Начинаю растягивать и закрывать получившуюся свою конструкцию, потому что она мне нужна чистой.
Фиксируем все это шпилечками. Выглаживаем. И все хвостики, которые у меня остались, я их увожу сюда, в основание своего валика. Следующая часть, мы также ее вычесываем. И начинаем также растягивать, дабы закрыть наш валик. Фиксируем шпилькой. Соединяя наши детали, убираем все лишние хвостики. Выпускаем нашу следующую деталь. Обрабатываем ее блеском. И пока мы оставим эту часть для дальнейшей нашей работы. Дальше. Разделяем треугольник от наивысшей точки брови, как мы и показывали с вами в первой прическе. Прядь волос обрабатываем непосредственно блеском. Берем лак. Вычесываем волосы на себя. И выпускаем эти волосики на наш сформированный валик. Берем клеммы и производим фиксацию, для того, чтобы наша деталь зафиксировалась. Оставили. Переходим к следующей части. Сохраняем наш треугольник от наивысшей точки брови. Пока мы с ним работать не будем, мы его зафиксируем. Обработаем волосы блеском. Вычешем их. И также отчешем на себя. Обработаем лаком. Вычешем. И произведем непосредственно фиксацию зажимами. Обработаем еще раз все это хорошо лаком. Теперь мы получили с вами вот такие вот 3 детали. Хвост посередине и 2 части у нас идут накрученные.
Все лишние волосики мы также зафиксируем лаком. И перейдем к нашим основным всем деталям. Накрученную прядь мы вычесываем. Обрабатываем ее еще раз блеском. И я начинаю ее растягивать по своему валику. Зажим. Следующая часть, опять же таки, вычесываю ее. Обработаю еще раз блеском. Берем зажим. И последнюю деталь мы также ее растягиваем, кончики мы уводим туда, в основание нашего валика. Производим фиксацию. Для того, чтобы все детали у меня зафиксировались. Переходим к следующей части. Вычесываем прядь. Обработаем блеском. Также растягиваем ее. Берем зажим, фиксируем. Продолжаем дальше растягивать. Берем еще один зажим. При этом сопровождаем лаком. Берем еще одну деталь. И также начинаем ее растягивать. При этом зафиксируем ее зажимом. И конечную прядь мы фиксируем ее шпилькой. Зафиксируем. И оставим дальше их пока подсыхать. Берем следующую часть. Разделяем эту часть на 3 части. И первое, что мы сделаем, мы одну часть очень хорошенько обработаем ее лаком. Вытянем. То есть как бы я ее немножко дабы расширяю, для того, чтобы у меня получилось такое полотно. Обработаю ее блеском. Накручиваю немножко на пальчик. Берем шпилечку. И я оставляю ее дальше фиксироваться. После чего берем следующую прядь. Также фиксируем ее шпилькой. И оставшиеся волосики мы также прокручиваем вокруг этой пряди. И мы получаем основной силуэт розы из волос. Фиксирую. Берем следующую прядь. Вычесываем ее. Обрабатываем
Лака. Производим фиксацию. Переходим к нашей передней части волос. Разделяем волосы на зоны. Обрабатываем волосы блеском. Тупируем немножко у корня. Подержи. Держи.
Перейдем к противоположной части. Все закончили? You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Переходим к нашим волосикам. Вычесываем их. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Oh, the dangerous. The dangerous. Ooh, yeah. It's dangerous, so dangerous. I wanna do it again. Come on, baby. It's dangerous, so dangerous. I wanna do it again. It's dangerous, so dangerous. I wanna do it again. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Oh, the dangerous. The dangerous. Мы движемся уже к завершению нашей прически. Лишние зажимы мы начинаем потихоньку убирать. Вся основная фиксация у нас уже заканчивается. Убираем лишние все зажимы. Производим небольшую фиксацию шпильками некоторых деталей. И, естественно, обязательно должно быть у нас украшение.
завершающая наша фиксация. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux chercher? Le bien dans le mal, la vertu dans le vice. Sade, dis-moi, pourquoi l'évangile du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sade, étudie Amérique ou divin. Сейчас мы встречаем нашу следующую модель. Следующая наша невеста. Вставай, повернись задом, покрутись. Сейчас также модель спустится вниз, вы также с ней сможете сфотографироваться. И в конце, после того, когда мы завершим все наши образы, все наши прически, также будет завершающее дефиле всех моделей еще раз, чтобы посмотреть. Через 2 минуты мы сейчас начнем выполнять нашу следующую модель. Это уже будет наша третья.
Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning red lights turning. I can't turn back now. Раз. Ну что, я приглашаю всех присоединиться сюда на трибуны, для того, чтобы мы приступили к выполнению нашей третьей прически, нашего третьего свадебного образа. И прическу, которую я сейчас буду выполнять, я буду выполнять из волос средней длины. Как мы видим, нашей модели уже сделали макияж. Буквально за считанное небольшое количество времени мы уже подготовили, мы сделали акцент именно на том, что добавили яркость и выразительность глазам, сделали легкую, более перламутрово-розовую помаду, и при этом, при всем, то есть мы сейчас будем дальше дополнять наш образ прической, то, что должно быть у каждой невесты. Итак, я приступаю к тому, что я разделяю волосы пробором от уха до уха, фиксирую волосы зажимами. Зафиксировали. Следующая часть, которая у меня осталась, мы обработаем волосы блеском. Вычесываем. Все волосы я вычесываю их на себя. Обрабатываю лаком. Также продолжаю вычесывать. И что я теперь дальше буду делать? Я сейчас зафиксирую эти волосы невидимками. Следующее. И еще. И фиксируем все это крест-накрест диагональным пробором. Раз, прядь. И еще. И еще одна прядь. Обрабатываю волосы лаком. Беру еще одну и последняя наша прядь, чтобы зафиксировать. Дальше. Все волосы мне нужно сейчас очень хорошенько начесать, протупировать. Начесали, зафиксировали лаком и клеммой просто пока зажали. Следующая прядь. И так все наши волосы. Обрабатываем при этом лаком. И выпускаем волосы зажимов. Обрабатываем их еще раз лаком. При необходимости фиксируем волосы еще невидимкой.
Берем отчес и начинаем вычесывать все то, что мы с вами начесали. Начинаем формировать высоту. Я буду делать достаточно высокую прическу. Фиксируем шпильками. Берем лак. Вычесываем все наши детали. Фиксируем все это шпильками. Дальше выпускаем наши пряди. Разделяем пробор от наивысшей точки брови. И фиксируем пока эту часть. Дальше. Тупируем эти волосы у корня. Непосредственно обрабатывая лаком. И делаем нахлёст на нашу получившуюся первую деталь. Вычесываем прядь и фиксируем ее шпилькой. Берем лак и все это вычесываем. И мы с вами создаем непосредственно основную высоту нашей будущей прически. Переходим к противоположной части. Обрабатываем блеском. Обрабатываем лаком. Мы уже видим, что у нас и следующий макияж уже закончен. И эту прядь подводим к основанию нашего валика и фиксируем ее невидимками. Вычесываем все волосики. Эти волосы я просто собираю в легкий жгутик. И просто уводим его в основание валика и зафиксируем невидимкой. Теперь переходим к нашим треугольничку. И что мы с ним будем сейчас делать? Мы его берем, разделяем попрядно.
Приготовим чипсы черные. Лак. Фиксирую волосы лаком. И начинаю накручивать под себя. Выдерживаем время. Фиксируем зажимом. Берем следующую прядь. Также обрабатываем ее лаком. Накручиваем от себя. Также фиксируем прядь зажимом. И берем следующую нашу прядку. И также производим накрутку. И фиксируем зажимом. Сверху я немножко обработаю волосы лаком. И вытащу все наши зажимы. После чего, после того, когда мы сделали накрутку, мы вычешем все наши волосы. Обработаем их блеском. Берем отчес, тупируем немножко у корня, обрабатываем лаком и производим накладывание волос на наш валик. Фиксируем шпилечкой, обрабатываем волосы блеском. Растягиваем волосы. Фиксируем также шпилькой. Берем следующую прядь. Тупируем ее у корня. И выкладываем ее в противоположную сторону. Фиксируем шпилькой. Вычесываем прядь. Начинаем ее растягивать. Возьмем клемму и зафиксируем эту прядь. Переходим к следующей пряди. Вычесываем ее. Тупируем у корня. Фиксируем ее шпилькой. Вычесываем. И начинаем ее
растягивать. Фиксирую при этом зажимом. Следующая прядь, которая у меня осталась, я также тупирую ее у корня. И выкладываю ее в противоположную часть. Фиксирую прядь клеммой. Обрабатываю ее лаком. Берем блеск. И также начинаю ее растягивать. При этом произвожу фиксацию лаком. Подправляем наши пряди. Создаем фиксацию всех деталей, чтобы они у нас не выпали. Лишние клеммы мы вытаскиваем. Доделываем фиксацию. И приступим к украшению нашей прически. Украшение у нас живые цветы. Qu'est-ce que tu veux chercher? Le bien dans le mal, la vertu dans le vice. Sade, dis-moi, pourquoi l'évangile du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sade, es-tu diabolique ou divin? Раскрываем. И продолжаем дальше также украшать. Берите
также следующая деталь. Мы подкалываем последнюю деталь, производим основную фиксацию нашей прически. И будем готовы сейчас встретить нашу третью модель. Можешь вставать. Покрутись. Сейчас, через 2 минуты, мы приступаем к нашей 4-й модели. И потом мы приступим к нашей завершающей модели, это 5-й модели. Модель, которая у нас освободилась, сейчас можно будет с ней сфотографироваться. Ну что, мы сейчас приступим к нашей 4-й модели. И что мы сейчас делаем? Я также сейчас буду выполнять достаточно высокую прическу. Для этого я разделю волосы пробором, опять же таки, от уха до уха. Оставшиеся волосы мы вычесываем назад, обрабатываем их лаком и выделяю диагональным пробором себе прядь. Прядь, которая будет у меня находиться ровно посередине. Обрабатываем ее лаком и начинаем очень хорошо ее тупировать.
хорошенько тупирую. После чего берем отчес и вычесываем все волосики. Теперь создаем валик. Фиксирую шпильками. И основную нашу конструкцию мы пока оставляем, и пока я с ней не работаю. Выпускаем все оставшиеся волосики. Берем щипцы. Начинаем попрятно от себя. Накручивать все волосики. Накрутили, оставили. Следующая прядь. Накручиваем. Также продолжаем накручивать. Следующая деталь.
Производим накрутку всех оставшихся волос. После того, когда мы завершили нашу накрутку, обрабатываем наши волосы блеском. Вычесываем их. И что мы теперь будем дальше делать? Сохраняем наш пробор от уха до уха. Берем одну прядь, тупируем у корня, обрабатываем лаком, после чего прядь выкладываем на наш сформированный валик. Какие-то детали растягиваем и фиксируем. Берем следующую прядь. Также продолжаем фиксировать. Берем следующую прядь. Вычесываем и также продолжаем фиксировать. Небольшую прядь можем оставить. Фиксируем. Берем еще одну прядь. И также продолжаем фиксировать. При всем при этом кончики волос я оставляю.
Следующая прядь. Также берем следующие пряди, тупируем у корня. И также продолжаем фиксацию шпильками. Все мелкие волосики мы прорабатываем сразу. И аккуратненько убираем. Переходим к нашей противоположной части. Также вычесываем прядь, тупируем у корня и производим фиксацию. Вычесываем и аккуратненько выкладываем ее по той линии, которую мы уже создали. Теперь перейдем к нашим концам, которые мы оставили просто в движении. И аккуратненько вычесывая их, мы выкладываем по нашему валику. При этом обрабатывая волосы блеском. И каждую линию делаем так, чтобы она с друг другом повторялась. Следующая прядь. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking. Растягиваем прядь. But I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are Следующая прядь. taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Также берем следующую прядь. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Вычесываем. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Вот что мы с вами получаем в итоге.
Прядь, которую мы с вами оставили, мы ее так и оставим в свободном легком положении. Немножко при этом растянем. И также оставшиеся волосики мы также придаем им форму. Переходим к нашим передним волосам. Также тубируем у корня. И выкладываем волосы на нашу основную деталь, наш валик. Берем следующую прядь. Тубируем у корня. Берем также еще одну прядь. И все оставшиеся волосы также тубируем у корня. Вычесываем их вверх. Производим фиксацию клеммой. Блеск. Обрабатываем волосы блеском. И аккуратненько, красиво растягиваем эту прядку. При желании могу зафиксировать прядь клеммой. Берем следующую прядь и также продолжаем ее растягивать. При этом мы получаем, то есть, объемную, пышную прическу на основе собранных волос. Такая прическа очень хорошо создает массу волосам. То есть при этом мы смотрим и видим, что как будто бы у модели очень-очень-очень много волос. Переходим к противоположной части. И оставшиеся волосики мы их просто очень легко, свободно выкладываем. При желании фиксирую детали шпилечкой. Лишние клеммы начинаем потихоньку убирать. Шпильки фиксируем так, чтобы их тоже не было видно.
Дорабатываем фиксацию всех наших деталей. Дорабатываем все лаком. И, естественно, какая же прическа у нас без украшения. Здесь мы будем делать достаточно очень легкое украшение. Почему? Потому что мы создали сделать так, чтобы прическа у нас сама по себе была красивая. Для этого мы сейчас найдем наиболее подходящую точку, где нам это украшение требуется. Вот она наша точка, где будет завершающее наше украшение. Обработаем еще раз волосы лаком. И встречаем нашу 4-ю модель. Покружились. Сейчас она спустится сфотографироваться. Мы пока приготовим нашу следующую модель, последнюю завершающую. И будет завершающая потом дефиле.
Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Oh, the dangerous. The dangerous.
Буквально через 2 минуты мы приступим к завершающей нашей прическе по тематике свадебная мода. В данном этапе идет сейчас подготовка модели к выполнению данного образа. Ну что, у нас закончилась подготовка. И в первую очередь я сейчас попрошу всех собраться здесь на трибунах для того, чтобы завершить наши последние действия, нашу последнюю прическу. И что мы сейчас сделали? Мы разделили волосы пробором от уха до уха и собрали один хвост на наивысшей точке головы. Оставили его прямым, все остальные волосы мы накрутили на щипцы. Сейчас я буду выполнять достаточно высокую прическу с элементами распущенных волос, дабы подчеркнуть полностью прическу с общим внешним силуэтом. И что мы в первую очередь сделаем? Хвост, который у меня остался прямым, я его хорошенько начну тупировать. Мы его тупируем. Берем лак. Обрабатываем хорошенько. И непосредственно создаем валик. Валик я создаю на наивысшей точке головы. Раскрываем его. Производим фиксацию.
So hold on tight. I don't know Фиксируем. what's taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Валик должен быть симметричным полностью в голове. И непосредственно переходим к нашим следующим деталям. Soul, I gotta know best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving Берем fast. Come take the wheel and первую drive. часть, I don't know what you're thinking, sugar. тупируем у корня, And I just got that feeling, sugar. фиксируем лаком и накладываем прядь на наш валик. Фиксируем шпилькой. Берем следующую часть. Также тупируем у корня. Вычесываем. И также выкладываем на наш сформированный валик. Перейдем к противоположной стороне. Берем прядь, вычесали ее, протупировали у корня, обработали лаком. И также наложили эту прядь в основание нашего валика. Берем следующую прядь. Также тубируем у корня, обрабатываем лаком, вычесываем. И выкладываем также на наш валик. Тоже мы проделаем с противоположной стороны. Фиксируем все маленькие волосики. И также продолжаем выкладывать все эти волосы на наш сформированный валик. Берем еще одну прядь, тупируем у корня, и также производим накладывание на наш валик. И еще одну прядку точно таким же образом. Теперь волосы разделяем на две части. Тупируем у корня. Обрабатываем лаком. Блеск.
Обрабатываем пряди блеском. И начинаем эти волосы растягивать. La vertu dans le vice. Sade, dis-moi, pourquoi l'évangile du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sade. При этом формируем основное в себе направление. Фиксируем клеммой. Берем следующую прядь. Тупируем у корня. Обрабатываем ее блеском. Вычесываем. И также продолжаем ее растягивать. Вычесываем. И оставшиеся волосики мы также производим из них фиксацию. Обработаем волосы блеском. Оставим пока. И перейдем к волосам, которые у меня остались сзади. Мы их вычесываем, обрабатывая при этом блеском. И что мы сейчас будем создавать? Мы будем сейчас создавать хороший объем. У корня. И после чего создаем основные наши кудри.
те кудри, которые оставались у меня с моих деталей, которые я делал, я их накрываю поверх. Производим основную фиксацию. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Дальше. Пряди, которые у меня оставались фиксироваться, чуть-чуть головку на меня. Мы их вычесываем. И продолжаем их выкладывать в то направление, в которое они у нас ложатся. Фиксируем все детали. Лишние зажимы мы убираем. Дорабатываем все лаком. И, конечно же, как же без украшений. Третье наше украшение. И мы завершаем нашу последнюю пятую модель. И сейчас у нас будет завершающее дефиле полностью всех наших
образов наших причесок. И наша последняя, пятая модель. Завершена. Сейчас модель у нас покрутится со всех сторон. Еще. Ну и что? Сейчас мы готовы вам продемонстрировать все наши 5 образов. Это наше завершающее сейчас дефиле. Пятая модель сейчас спустится вниз. И мы начинаем приветствовать самые первые модели. И вот встречаем наша первая модель. Наша очаровательная невеста. Первый наш образ, который сохранен именно на то, что мы делаем более удлиненные волосы. Основная часть у нас собрана, и часть у нас идет распущенная. Подойди сюда к центру, покрутись. Мы все хотим тебя увидеть. При этом мы всегда улыбаемся. Элементы украшений идут у нас из цветов. И также мы сейчас встречаем нашу вторую модель, где мы видим полностью собранные волосы для определенного случая, для определенного платья. Основной элемент у нас идет валик, где мы выкладываем волны и выкладываем розы из волос. Также украшением являются живые цветы. Модель у нас покрутится и уходит в другую сторону. Сейчас приветствуем третью модель. Третья невеста, где у нас выполнена прическа из волос средней длины. Наиболее собранные волосы вверх с украшением из живых цветов. Нежность, элегантность и evening стайл. Следующая у нас модель. Следующая модель выполнена из волос также средней длины, с максимальным уклоном на то, чтобы добавить объема полностью всем волосам. И мы прекрасно подобрали это и сделали для того, чтобы подчеркнуть настоящую красоту. И наша завершающая модель в национальном якутском костюме. Прическа выполнена на на длинные волосы, где основная часть у нас собрана. И далее нижняя часть у нас распущена для того, чтобы показать наиболее яркий силуэт. И также украшения выполнены из живых волос. Ну, а сейчас можете поприветствовать всю нашу команду. Вся наша команда, которая на протяжении 2 часов выполняла сейчас здесь нам все основные образы. Макияж, прическа, все, что касается основного стиля всех наших моделей. Ну и, конечно же, на завершении, всегда, чтобы прическа держалась, мы сделаем это вот таким вот образом. Оп. Музыку погромче. И я, тот человек, который выполнял, который взял на себя все эти обязанности,
Николай Исаак. Спасибо всем большое. На сегодня у нас наш мастер-класс завершен. Завтра ожидается еще один мастер-класс по тематике уже вечерние прически. Сегодня мы разбирали свадебные прически, завтра у нас будут вечерние прически. При желании сейчас можно сфотографироваться с моделями. И всем до завтра. Счастливо!
galore. We share interests in fashion and dollar store. They find an innocent victim, a nigga come up, he run out, shit, every that corner straight to his jaw. I'm living through all the shit that I saw, too much friends that I lost to this dumb system we call how way of living, pawn shops and liquor stores, and Applebee's is a mustard, that's luxury for the poor. Name writers, New York, I'm from the law, and they checking me for them, I'm just trying to go to the store. Yeah. So if this is living anymore, and that's to the stress, so I could get my feet up off the floor. Feeling like it's all going down. Got freezing right there, cause I ain't listening to calm down. So I guess as I move on now, the tide, who in the sky, we're moving on now. On the block where they pop shots, we got these non-stop. Running from cops, stashing the rocks and the total blocks. The innocent get shot, shit is hot, this is my downfall, and we sure this is all we got.